میرے مصطفیٰ جب حضرت ابراہیم کا زمانہ تھا ہم نے آگ کو باغ بنا دیا، جب حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے، حضرت داؤد کا زمانہ آیا ہم نے لوہے کو موم بنا دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا ہم نے ہوا کو ان کا غلام بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی تجھے وہ انعام دینے والا، اتنا بڑا انعام دینے والا، اللہ ذکرتو الا ذکرت معی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، باری صاحب فلاحی۔ ابھی ترجمہ سنو اللہ نے کیا انعام دیا، پھر نعرہ تکبیر لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ بہت بڑا انعام دینے والا، بہت بڑا انعام دینے والا، پورا مجمع بولے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جہاں جہاں، اتنا تو بول دو جہاں جہاں، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جہاں جہاں، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جو تیرا ہوگا وہ میرا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں میرا کبھی بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ یہ پورا واقعہ میری اس نے سنا، یہ پوائنٹ کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اس کے لیے کہ اللہ نے جو ہمارے مصطفیٰ کو انعام دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام ہوگا، اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں ہوگا وہ میرا نہیں ہوگا۔ ہم میرے دوستوں قرآن میں گئے اللہ کا نام، مصطفیٰ کا نام، بولو سبحان اللہ۔ انجیل میں گئے اللہ کا نام، مصطفیٰ کا نام، زبور میں اللہ کا نام، مصطفیٰ کا نام، تورات میں اللہ کا نام، مصطفیٰ کا نام، ہمارے کلمہ طیبہ میں اللہ کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد کا نام، اذان میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، اقامت میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، عرش کے پائے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، خون کے گلے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، فرشتوں کی پیشانی پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، جنت کے درخت اور درخت کے پتے پتے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، جنت کے سمندر کی لہروں پر اللہ کا نام تو محمد کا نام۔ جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرا محمد تیرا بھی نام ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں میرا۔ نعرہ تکبیر، قاری احمد علی صاحب فلاحی۔ اب فیصلے پر آ جاؤ، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں۔ اب آپ لوگ بتاؤ ہم محمد کے ہیں تو اللہ ہمارا ہے، اور ہم محمد کے نہیں ہیں، اللہ کی قسم اللہ ہمارے نہیں ہے، نہیں اللہ ہمارے نہیں ہے۔ میرے پیاروں قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی شان والا، میرے حساب سے بولو نا کوئی شان والا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں۔ پورا مجمع میرا ساتھ ہے۔ اتنی شان ہوتے ہوئے بھی بتاؤ ہم سے پیار تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو نا ہمارے نبی کو ہم سے پیار تھا کہ نہیں تھا؟ ایک حدیث پاک میں لکھا ہے قیامت کا دن آئے گا، بولو آئے گا، ارے بولو نا آئے گا، مجھے 12 بجے ختم کرنا ہے نا، قیامت بولو نا قیامت کا دن آئے گا۔ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا دن قائم ہوگا۔ اے پورے چندن کیاری والو کان کھول کر سننا، قیامت میں ایک منظر کیسا ہوگا معلوم؟ ہم سب ہوں گے، بولو ہم سب ہوں گے، اور ممبر لائے جائیں گے۔ اب کیا چمکتے اونچے اونچے ممبر لائے جائیں گے، اونچے اونچے ممبر لائے جائیں گے۔ سننا اچھا جب وہ ممبر لائے جائیں گے سب کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہوگی، سب نبیوں کے نام ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے یا آدم ارفع المنبر، آدم تمہارا ممبر آ گیا، اپنے ممبر پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت آدم ممبر پہ جا کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے یا نوح ارفع المنبر، پھر یا یوسف ارفع المنبر، یا یعقوب ارفع المنبر۔ اللہ نبیوں کے نام لیتے جائیں گے، بڑی بڑی پلیٹیں لکھی ہوئی ہوگی، اور ایک شاندار
मरतबा बोलो सारे नबी अपने अपने मिंबर पर। अब सुनना, एक और मिंबर लाया जाएगा जिसके बारे में हमारे नबी ने फरमाया सब मिंबरों को एक पल्ले में रखा जाए तो वो पल्ला इतना भारी नहीं होगा जितना आने वाले मिंबर का पल्ला भारी होगा। तो सारे नबी कहेंगे अल्लाह ये किसका मिंबर है? अल्लाह फरमाएंगे मेरे आखिरी नबी की एंट्री हो रही है, उनका मिंबर है। तो आप सब बताओ नबी की एंट्री कैसी होगी? क्या शानदार एंट्री, क्या आन शान बान के साथ हमारे नबी की एंट्री होगी। और अल्लाह क्या फरमाएंगे मालूम? इरफा या अहमद अलल मिंबर, ए मेरे आखिरी नबी सबसे ऊंचा मिंबर तुम्हारा है, आओ मिंबर पर बैठ जाओ। सुनो सुनो सुनो, हमारे नबी मिंबर के पास, बोलो मिंबर के पास बैठेंगे नहीं, साथ में बोलो बैठेंगे। अल्लाह फरमाएंगे बैठ जाओ ना। हमारे नबी पूछेंगे अल्लाह बैठ जाओ, फिर क्या होगा? अल्लाह बैठ जाऊंगा, फिर क्या होगा? तेरा क्या फैसला है? अल्लाह ने फरमाया मेरी कसम, मेरे मोहम्मद मेरे अहमद मिंबर पर बैठ जाओ, सारे मिंबरों को ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके लेते हुए जन्नत में पहुंचा दूंगा। बोलो सारे मिंबरों को जन्नत में पहुंचा दूंगा। अल्लाह कहेंगे मेरे नबी बैठ जाओ तो ये अमल शुरू हो जाए, ये सारे मिंबर को उठाया जाए और जन्नत में पहुंचाया जाए। ये मेरे कैसे मैं बताऊं मेरे दोस्तों, कभी कभी रात के सन्नाटे में कलमा वाला रोता है, हमारे नबी मालूम है वो मिंबर के पास आएंगे, ये मिंबर का जो हाथ होगा ना दस्ता, वहाँ पर हाथ रख के अल्लाह में नहीं बैठे, अल्लाह में नहीं बैठे। अल्लाह फरमाएंगे क्यों नहीं? अल्लाह को सब मालूम। अल्लाह फरमाएंगे मेरे मोहम्मद मेरे अहमद क्यों मिंबर पर नहीं बैठते? अल्लाह सबके मिंबर को जन्नत ले जाएंगे, तो ये जो मेरी उम्मत खड़ी है उनका क्या होगा? अल्लाह ये मेरी उम्मत का क्या होगा? मैं चला जाऊंगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? मालूम अल्लाह ने उसको क्या फरमाएंगे? अल्लाह फरमाएंगे मेरा नबी तुझे तेरी उम्मत से प्यार है ना? सारे नबी रो रहे होंगे। अल्लाह फरमाएंगे मेरे मुस्तफा तुझे तेरी उम्मत से प्यार है ना? देख ले तेरी उम्मत खड़ी है, जिसकी तरफ तू इशारा करेगा मैं जन्नत में दाखिल करूंगा और उस वक्त तक दाखिल करता रहूंगा जब तक तू राजी नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं राजी हो जाऊंगा, क्या कहा मेरे मुस्तफा? क्या फरमाया? पढ़ो ना, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। यहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा फअरदा कि मैं जन्नत में दाखिल करता जाऊंगा तुम्हारे उम्मती को, मैं राजी हो जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जब तक मेरे मुस्तफा तुम राजी नहीं होगे मैं आपके मालूम है। जो सहाबा जब ये हदीस सुन रहे थे ना तो कहने लगे अल्लाह के रसूल आप हमारी तरफ इशारा करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि आपका इशारा होगा तो हम भी जन्नत में जाएंगे, आप इशारा करोगे कि नहीं करोगे? हमारे नबी ने वही बात बताई, जो मेरी सुन्नत को थामा होगा, जो नबी के तरीके को थामा होगा, इशारा करता जाऊंगा बगैर हिसाब किताब जन्नत में पहुंचता। इसी को हमारे नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़कर जाता हूँ, तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें छोड़कर जाता हूँ। नंबर एक बोलो और नंबर दो सुन्नत नबी को, तुम्हारे नबी का तरीका। अब पूरा मजमा ईमान से बोले बात खत्म करना, हमको नबी से मोहब्बत है। हाँ या नहीं? किसको मोहब्बत है? अरे हाथ ऊपर करें ना। मैं पहली मर्तबा चंदन की यारी में आया हूँ, इसलिए ये जो आप कह रहे हो ना कि मोहब्बत है मेरे को नहीं समझ में आता। पूरा मजमा बोलेगा हम मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, बोलो मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं। और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते बोले मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन। सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? आपको मालूम है जब हमारे नबी का बचपन का वो जमाना, बोलो सुभान अल्लाह, हमारे नबी का बचपन का वो जमाना जिसमें बच्चे को खिलौने की जरूरत है। किसकी जरूरत होती है? खिलौने। आपको मालूम है हमारे नबी यतीम, माँ का नाम है अमीना, वो बेवा है, घर में चप्पल भी नहीं है, रात का सन्नाटा छाया, माँ आई है और हमारे नबी आराम फरमा रहे हैं। बचपन का जमाना है, खिलौना खेलने का जमाना है। आमिना आकर क्या कहती है मालूम? अपने बेटे मोहम्मद के सर पर हाथ रखकर कहती है बेटा कहाँ से खिलौना लाती? मैं बेवा हूँ ना, तू यतीम है ना? और कहा मैं गई थी बाजार गई थी। बेटा मैं गई थी बाजार,
मैं बाजार गई थी, वहाँ मिट्टी का खिलौना भी था, लकड़े का खिलौना भी था, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे और मेरा जी नहीं चाहा कि मैं किसी से कर्ज लेकर ये खिलौना लाऊं, इसलिए मैं ऐसे आ गई हूँ। लेकिन बेटा जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे ना, मैं तुम्हें खिलौना ला के दूंगी। ये बीबी आमीना रो रही है, माँ है ना, माँ की ममता है, रो रही है और हमारे नबी के सर मुबारक पर हाथ फेर रही है और कह रही है, मेरे नबी, मेरे मोहम्मद, तुम तो यतीम हो और मैं, अरे बोलो तुम यतीम हो और मैं बेवा हूँ, और सच बताओ हमारे नबी यतीम, अरे बोलो ना हमारे नबी यतीम। अल्लाह ने फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ضالًا फगदा व वजदका आइलन फअगना। अरे आमीना रोए जागी, बेटा मैं खिलौना लाऊंगी, अभी नहीं, थोड़े पैसे और जमा हो जाएंगे ना, खिलौना लाऊंगी। वो बीबी आमीना की विराट का सन्नाटा था, मैं मेरे बेटे को समझा रही थी। बीबी आमीना के लिए अचानक मैंने आसमान की तरफ देखा, तो मैंने देखा कि चांद, बोलो आसमान की तरफ कौन है? चांद। वो चांद कभी आगे जा रहा है, अरे बोलो कहाँ जा रहा है? आपने चांद देखा होगा, लेकिन आगे जाता वो नहीं देखा होगा। बीबी आमीना कहती, मैंने देखा कि चांद आगे चला गया। अच्छा फिर मैंने देखा कि वो चांद दाईं तरफ चला गया। अरे फिर बीबी आमीना कहती, मैंने देखा वो चांद बाईं तरफ चला गया। बीबी आमीना कहती, कोई आसमान का निशान बदल गया, क्या हो गया? बीबी आमीना कहती, मेरे अल्लाह की कसम, मैंने गर्दन झुकाई कि चांद को क्या हुआ? बीबी आमीना कहती, गर्दन झुकाई तो पता चला मेरे मुस्तफा, मेरे मोहम्मद उंगली मुबारक से यूं करते तो चांद उधर चला जाता, उंगली मुबारक से यूं करते तो बोलो चांद इधर चला जाता है, यूं करते तो चांद उधर चला जाता। और बीबी आमीना कहती, मेरे अल्लाह की आवाज आई, इसको खिलौने की जरूरत नहीं है, ये मेरा वो मुस्तफा है जो जमीन पर रहेंगे, आसमान पर हुकूमत करेंगे। मेरे दोस्तों, हाथ जोड़कर कहता हूँ प्यारे नबी से मोहब्बत करो, वरना ईमान अधूरा है। और अल्लाह ने साफ कह दिया था अर्श पे, जो तेरा होगा वो मेरा, जो तेरा ले। कौन कौन मोहब्बत करने वाले जरा हाथ ऊपर करें। अच्छा पूरा मजमा बोले ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आवाज से बोलेंगे तो मैं बात पर आ जाऊंगा। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। कौन कौन मेरा साथ देगा? साथ देंगे सब लोग इंशाअल्लाह। जो मैं बोलूँ आप बोलेंगे, फिर हम वसूली पर आएंगे। बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे, शुरू करेंगे। चलो शुरू करो, बोलो ना, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा उधर। हमको बॉलीवुड वाला अच्छा लगता है, हॉलीवुड वाला अच्छा लगता है, क्रिकेटर अच्छा लगता है, सही बोलो, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? और मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब ने तो बहुत शॉर्ट में कहा, लेकिन ये जितने ने टोपी पहनी है ना, इन्होंने हमको पहना नहीं, ये पहनी नहीं है। अभी इनकी टोपी उतारो, इनके बाल की स्टाइल देखो। मैं अभी आया नहीं यहाँ पे, मैं बराबर नजर कर रहा था, कुछ लोग मुलाकात के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, मैंने बराबर देखा, ये एरिया में बाल ही नहीं है, ये इलाका यतीम है, ये एरिया में भी बाल नहीं है, ये इलाका गरीब है। अच्छा पीछे भी बिल्कुल टकला टकला, ऐसा लगता है ज़कात का पूछते ही गए। और ये बड़े बाल क्या तरीका मेरे प्यारे, ये हमारे नबी का तरीका। मौलाना ने नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ, बहुत पते की बात बताता हूँ। हमारे नबी ने 1400 साल पहले कहा था, मेरे उम्मती आएंगे जिनके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे, कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे। हमारे नबी ने फरमाया था, अल्लाह की कसम 24 घंटे उन सरों पर अल्लाह की लानत उतर रही होगी। हम छोटे छोटे बच्चों के ऐसे बाल बनाते हैं, ठीक है, हमारे नबी का तरीका। हमारे नबी जो रातों को हमारे वास्ते रोए, नबी का चैन देखा, रात का सुकून देखा, हमको नबी पसंद नहीं आया। फिर एक मरतबा पक्का इरादा करो, हम नबी के तरीके पर आएंगे इंशाअल्लाह। बोलो आएंगे ना, इंशाअल्लाह आएंगे ना। मोहब्बत करते हो ना? हाँ बोलो ना, कौन कौन करता जरा हाथ ऊपर, जम के हाथ ऊपर करते। हाँ बोलो ना, करते सब करते मोहब्बत, नहीं समझे? नहीं
आप नाराज नहीं होने का, एकदम इंसाफ वाली बात करने का। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी या नहीं थी? ये लोग पूछते हैं कि हमको बताओ दाढ़ी रखना साबित है या नहीं है। मैंने कहा पागल, जब नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी और हम नबी के गुलाम हैं तो हमारे चेहरे पर भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बोलो ना, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी, सहाबा के चेहरे पे दाढ़ी थी, औलिया किराम के चेहरे पे दाढ़ी थी, ताबीईन के चेहरे पे दाढ़ी थी, तबे ताबीईन के चेहरे पे दाढ़ी थी, ये जितने उलमा किराम बैठे इनके चेहरे पे दाढ़ी। और यहाँ जवानों के चेहरे पे दाढ़ी, ये जवान का मानो तो बुढ़े बुढ़े भी लुकिंग हैंडसम, बुढ़ी बोलती होगी तो बहुत खूबसूरत लगता है। क्यों ये हमारे नबी के चेहरे का मजाक क्यों उड़ाएगा? अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, दाढ़ी रखे ना आदमी बूढ़ा मालूम होता है, हाँ या नहीं? देखो कैसे घबरा गया, लेकिन बात सही है। दाढ़ी रखेंगे तो आदमी कैसा दिखेगा? मेरी उम्र 54, ये मेरी दाढ़ी सफेद, बराबर। यहाँ मजमे में कोई 54 का होवे, 54 का बिल्कुल क्लीन होवे, वो और मैं खड़े रहे, बताओ लोग क्या कहेंगे? वो जवान, मैं बूढ़ा, क्योंकि मेरे पास क्या है? दाढ़ी है, उसके पास दाढ़ी। और कमाल क्या है मालूम? अगर ये मजमे में मैं निकल जाऊं ना और कोई मेरे को धक्का मारे ना, तो धक्का मार के मेरे को क्या बोलेगा? ओ चचा जरा साइड पे हटो। और उसको कोई धक्का मारेगा तो कहेगा भाई साइड पे हटो। तो हम वक्त मेरी बीवी चाची ने, उसकी बीवी भाभी। तो सवाल होता है कि हम जब दाढ़ी में बूढ़े रखते हैं तो दाढ़ी क्यों रखने का? क्यों दाढ़ी रखने का? आपको अल्लाह के वली का हवाला दे रहा हूँ। आप सबने नाम सुना होगा, अजमेर वाले बाबा। हाँ बोलो, नाम सुना है? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनके सामने कोई शख्स आए और आकर कहा कि हजरत हम तो नमाज भी पढ़े, हम तो रोजा भी रखे, हम तो ज़कात भी देवे, लेकिन हम दाढ़ी नहीं रखे क्योंकि लोगों में चलना उठना बैठना फिरना होता है, बड़ी बड़ी जगहों पे जाना होता है। हम दाढ़ी नहीं रखे क्योंकि दाढ़ी में आदमी बूढ़ा दिखता है। अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा ने ऐसा प्यारा जवाब दिया, अरे हमें जवानी और बुढ़ापे से मतलब नहीं, हमने अपने गालों को मुस्तफा के गालों पर कुर्बान कर दिया। एक बात मैं कहूँगा बहुत भारी लगेगी, लेकिन मेरी बात नहीं है। अजमेर वाले बाबा ने फरमाया कल कयामत में नबी से मुलाकात होगी, हाँ या ना? अरे बोलो ना, हाँ या ना? अरे मुलाकात होगी ना? हाँ, हमारे नबी से मुलाकात होगी, हमारे नबी तशरीफ लाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। हाथ में लिवाउल हम्द, अल्लाह की तारीफ का चक्र होगा, सर पर जन्नत का ताज होगा, बदन पे जन्नत का लिबास होगा, हमारी नबी से मुलाकात होगी। अगर उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते, अगर उस वक्त हमारे नबी ने सिर्फ इतना पूछा कि मेरा उम्मती, दुनिया में तुझको मेरा चेहरा नहीं पसंद था, जहाँ कयामत के मैदान में मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद, इसका जवाब होए तो मैं दाढ़ी पे बोलना बंद कर दूंगा। है जवाब किसी के पास इसका? इसलिए मेरे प्यारो, आज से दिलो जान से तय करो ना, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से बोलना, मुस्तफा का दामन तैयार, हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी बाउली और बाउला में पिक्चर देखने जाते। बाकायदा मेरे को बोला एक आदमी ने कि मौलाना आप चलेंगे पिक्चर देखने? मैंने कहा क्या हुआ? आप करोड़ों की कमाई हुई। मैंने कहा तेरे बाप को कितना मिला? लेकिन मुझे कहते हैं मौलाना एक बार तो देखने जैसा है। मैंने कहा तू सुना, अगर अच्छा लगा तो मैं देखने आऊंगा। मुझे कहता है मौलाना जो हीरोइन है, हीरो मैंने क्या हुआ? क्या कहा? 40 दुश्मन सामने, सबके हाथ में बंदूक, ये बेचारा निहत्था कुछ भी नहीं। मैंने कहा मर गया होगा, मरी जा रही, 40 बंदूक सामने हुए तो थोड़ी जिएगा। मैंने कहा मर गया होगा। मौलाना यही तो कमाल है, यहाँ से गोली आवे तो इधर हो जावे, वहां से गोली आवे तो इधर हो जावे, कभी ऊपर हो जावे, कभी नीचे हो जावे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? दुश्मन की बंदूक इसके हाथ में आ गई, धार 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 सबको मार दिया। मैंने कहा तू बोलने वाला तो पागल में, सुनने वाला तेरे से बड़ा बेवकूफ हो गया। ये सब उसको देखकर आते। और जैसे मौलाना ने कहा ना, जीन्स पहनो, जीन्स पहनना चाहिए। अरे बोलो जीन्स पहनते ना हमारे चंदन की यारी में जीन्स पहनते हैं।
اور جینس پہننا جائز ارے بولو نا جینس پہننا جائز جائز کبھی کوئی جینس اور میں نے ان کو پوچھا ایسی جینس کا کو پہنا پھٹی ہوئی بھکاری ہے کہنے لگا مولانا آج صبح 7,000 کی خرید کے لایا میں نے کہا پھٹی ہوئی کہتا ہوں اصل میں کیا ہے کہ ہیرو نے پہنا تھا بولو کس نے پہنا تھا وہ پکچر میں کوئی ہیرو نے پہنا تھا اور اس کو دیکھ کر سب جوانوں نے پہننا بولو نہیں ہیرو نے پہنا تھا اس کو دیکھ کر سب جوانوں نے پہننا شروع کر دیا میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا تھا نہیں سمجھ میں آئے بعد میں مولانا کو پوچھ لینا اچھا ہوا وہ پہنا تھا ورنہ کیا حال ہوتا میرے پیاروں بات ختم کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں دو چیزیں ہمارے نبی نے فرمایا چھوڑ کر جاتا ہوں بولو نمبر 1 القرآن اور نمبر 2 ہمارے نبی نے فرمایا میرا طریقہ اب علماء کرام اس پر بات کرنے لگے علماء کرام اس پر بات کرنے لگے کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا 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 آخر میں اسی نتیجے پر آئے ہیں ہمارے نبی کا طریقہ ہے قرآن کی تلاوت اور 5 وقت کی نماز بولو قرآن کی تلاوت اور 5 وقت کی نماز قرآن تو سب پڑھیں گے انشاءاللہ ہم تو مدرسے کی احاطے میں بیٹھے ہوئے ہیں جامعہ ام ایمن واقعتاً قرآن بہت پیارا کلام ہے آپ سب کو ایک حدیث سناؤں گا آپ کا دل خوش ہو جائے گا بلکہ ہماری بچیوں کا دل بھی بہت خوش ہو جائے گا معلوم ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے یعنی ہمارے نبی پردہ فرما گئے ہاں اس کے 3 یا 4 دن کے بعد ایک صحابی آئے اور حضرت عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے پورا مجمع بولے گا حضرت عائشہ ہماری ماں میں تھوڑی آواز اونچی کرو بولو حضرت عائشہ ہماری ماں ساتھ میں بولو نا حضرت عائشہ ہماری صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے میری ماں کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں یہ بتاؤ نا میرے نبی تو چلے گئے نہ کھانا اچھا لگتا نہ پینا اچھا لگتا میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے میرے نبی کا کردار کیسا تھا میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا ہماری ماں حضرت عائشہ نے فرمایا میں کہاں تک بتاؤں کہ میرے نبی کی پوری ہسٹری مبارک کیسی تھی ایک جملہ کہتی ہوں وہ جملہ آپ لوگ بھی سن لو قیامت تک کے لیے ہماری ماں نے فرمایا خلقہ القرآن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مصطفیٰ کے بارے میں پوچھتے ہو سنو قرآن کی تلاوت کرو جو قرآن کو دیکھے گا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے قرآن کو دیکھا سبحان اللہ جس کو بھی مصطفیٰ کو دیکھنا ہے کیا دیکھنے کا کون تیار ہے بھائی پہلی بات کے لیے بولو قرآن سب بولو نا پڑھیں گے انشاءاللہ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی اور قرآن کوئی کتنا بھی گھٹانے کی کوشش کرے گا اللہ ان کی شان کو بڑھاتا ہی بڑھاتا چلا جائے گا میرے دوست اسی لیے کہنے والے نے کہا آج میں خاص کر کے جامعہ ام ایمن کی جو عالمات اور معلمات ہیں ان کو سنانا چاہتا ہوں کہ کتنا پیارا کام کر رہی ہے میرے پیاروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کیا بولو اللہ نے قرآن پاک کو 30 پاروں میں بند کیا اللہ نے مصطفیٰ کو حجرہ عائشہ میں موجود کر دیا اللہ نے قرآن کو اعلیٰ بنایا مصطفیٰ کو اعلیٰ بنایا اللہ نے قرآن کو بالا بنایا مصطفیٰ کو بالا بنایا اللہ نے قرآن کو نرالا بنایا مصطفیٰ کو نرالا بنایا اللہ نے قرآن کو حسین بنایا مصطفیٰ کو بھی حسین بنایا اللہ نے قرآن پاک کو کتابوں کا سردار بنایا مصطفیٰ کو نبیوں کا سردار بنایا اگر اللہ نے قرآن کو ذکر بنایا مصطفیٰ کو ذاکر بنایا قرآن کو واعظ بنایا مصطفیٰ کو واعظ بنایا قرآن کو وصیت بنایا مصطفیٰ کو واصی بنایا قرآن کو ہادی بنایا مصطفیٰ کو قرآن کو ہدایت بنایا مصطفیٰ کو ہادی بنایا میرے پیاروں یہ جتنی عالمات اور معلمات ہیں جس نے قرآن کو پڑھا وہ قاری اور قاریہ بن گیا اور جس نے مصطفیٰ کو پڑھا وہ صحابی بن گیا اللہ قرآن پاک سے اس کو محبت عطا فرمائے تو میں نے آپ سے کتنا گھنٹہ مانگا تھا قرآن کے لیے آدھا گھنٹہ ارے بولے کتنا گھنٹہ ارے بات کون نظر یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کو وہ ویمن کھانے کی عادت ہوتی ہے ہاں یعنی بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا دارو پاؤڈر کف سیرپ غلط بول رہا ہوں صحیح بول ارے بولو نا غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا
آج اللہ کی قسم میرے پیاروں اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہوگی نا بتاؤ ہماری مغفرت ہوگی. کوئی بھی نشہ کرتا ہوگا سنو یہ بڑی رات کون سی گئی شب برات اور اب بڑی بڑی راتیں آئے گی رمضان کی 20 راتیں بڑی بڑی آئے گی اس میں شب قدر بہت بڑی رات آئے گی. میرے پیاروں چندن کیاری والوں پوری رات سجدے میں اپنے ماتھے کو رگڑ دو لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو نشے کی جس کو عادت ہوگی اس کی اس رات کو بھی مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے میرے پیاروں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیونکہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے کہتے ہیں وہ قاری بدری آیا بول کر چلا گیا کہ بیڑی نہیں پینے کا سگریٹ نہیں پینے کا تمباکو نہیں کھانے کا گٹکا نہیں کھانے کا بیمل نہیں کھانے کا اور پاؤڈر نہیں لینے کا اور کف سیرپ نہیں پینے کا بول کر چلا گیا علاج کا بتایا نہیں. میں آج آپ کو علاج بتاؤں گا اور ایسا پرفیکٹ علاج بتاؤں گا کہ اللہ کی قسم وہ کرنا شروع کرو اللہ سارے گناہوں کو چھوڑا دے گا. بولو سبحان اللہ. بلکہ ہم کو تو موبائل کا بھی نشہ ہے صحیح ہے. یہ میں چندن کیاری والوں کو پوچھو اگر آپ کی عادت ہے موبائل کو یاد رکھنا کہاں رکھ دیں گے رائٹ پاکٹ اسی دن بھول میں آپ نے کہاں رکھ دیا لیفٹ میں. پھر 15 منٹ کے بعد آپ کو موبائل یاد آیا آپ نے یوں ہاتھ ڈالا یوں ہاتھ ڈالا موبائل ملا نہیں ایسی دھڑکن ہوتی ہے اور پھر جب ملتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. سچ بتانا وہ جو تھوڑی دیر کی دھڑکن ہے کبھی اپنی ماں کے لیے ہوئی وہ دھڑکن کبھی اپنے ابا کے لیے ہوئی وہ دھڑکن. آپ بہت سارے بیٹھے ہوں گے جن کی ماں سے ناراض ہو ان کے ابا ان سے ناراض ہو. میرے چندن پیارے گانا میری تو ماں بھی اللہ کی رحمت کو چلی ابا بھی اللہ کی رحمت کو چلے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ماں کو ناراض مت کرو. کون کون تیار ہاتھ اوپر کر کے بولے ماں کو ناراض مت کرنا. لیکن واقعہ سنا ٹائم ہے نا میں سنا تو واقعہ سنا تو آپ کو بہت پتے کا واقعہ میں سنا دیتا ہوں. مولانا آگے تو میرے کو فوراً خبر کر دینا آگے مولانا آگے نہیں آئے بس آگے ویسے خبر کر دینا. میں آپ کو ایک بہت پتے کا واقعہ سنا. ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں جن کا نام تھا حی ہوا. ساتھ میں بولو کیا نام تھا نہیں آواز سے بولے تو اچھا لگے گا. عربی نام ہے بولو کیا نام ہے حی ہوا. بولو حی بہت بہت زبردست. آئیے آئیے تشریف آئیے. تو ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں پورا مجمع بولے گا ان کا نام کیا تھا ہوا. کیا مطلب ہے وہ جب حدیث پڑھانے بیٹھتے تھے سارے طلبہ سامنے بیٹھے تھے وہ سارے شاگرد. اچھا وہ زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 8 سال والا 10 سال والا 12 سال والا 15 سال والا وہ تو 80 سال والا بوڑھا بھی ہے 60 سال والا بھی ہے اور پورا آگے مرد ہے پیچھے عورتیں ہیں اور یہ حدیث کا سبق پڑھاتے تھے. بولو ان کا نام کیا تھا اب ان کی ماں کی عمر ہو گئی 100 سال. کتنی عمر ہو گئی یہ جب بھی حدیث پڑھانے بیٹھے نا ایسا ٹیبل ہو اس پر حدیث کی کتاب ہو ان کی ماں کی عمر ہو گئی 100 سال. وہ ماں وہاں سے آتی تھی بولو وہ ماں وہاں سے آتی تھی اور ہاتھ میں لکڑا لے کر آتی تھی گنجا لے کر آتی تھی اور اگر کیا کہتی تھی معلوم ہے کیا حدیث پڑھانے بیٹھ گئے سب کو بٹھا دیا پڑھانے کے لیے ہلکے ہوگو والی بچہ اپنے گھر میں مرغیاں رکھی ہے مرغی کو دانا کون ڈالے گا بغیر دانا ڈالے یہاں پہ آ گئے. اگر بھائی کہتے اللہ کی قسم میں مرغی کو دانا ڈالتا نہاتا پھر آتا لیکن کیا کرتا میری ماں بولی تھی میری ماں کو یاد نہیں رہتا کہتے روز یہ معاملہ ماں آگے ان کو بولے چلو مرغی کو دانا ڈالو یہ بیچارے حدیث کی کتاب بند کرے سب بچوں کو بولے بھائی بیٹھے رہو میں 10 منٹ میں آتا ہوں ان مرغیوں کو دانا ڈال کے آتا ہوں. پھر وہ 10 منٹ کے بعد آوے اور پھر کیا کرے حدیث کا سبق. ایک دن معلوم ہے ماں غصے عمر کتنی 100 سال غصے میں ماں آئی اور آج معلوم نے بہت غصہ تھا. سیدھے آنے کے بعد کیا حیوا یہاں سب کو حدیث پڑھا رہے ہو مرغی کو دانا کون ڈالے گا. یہ کہتا ہے جو ہاتھ میں ڈنڈا تھا وہ سیدھے سر پہ مارا. حضرت حیوا کے سر پہ لگا خون بہنا شروع ہو گیا. یہ اپنے یہ امام کو پکڑتے ہوئے گھر پہ گئے. جب واپس آئے تو مرہم پٹی کر کے آئے حدیث کی کتاب کھولے رونے لگے تو ایک شخص نے ان کو کہا آپ ایسا روزانہ ٹینشن لیتے ہو روزانہ آپ کی ماں آتی ہے اور روزانہ آ کر کہتی ہے کہ مرغی کو دانا ڈالو مرغی کو دانا ڈالو. ان میں عقل نہیں ہے ماں کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں کروں تو کیا کروں. کہا جب تم گھر سے نکلو تو تالا مار کے نکلو. کیا کرو تالا مار کے. ماں اندر رہے گی تالا ہوگا تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹ 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 کرے گی اس کے بعد بیٹھ جائے گی. یہ روزانہ آنے کا اور آج تو تم کو کتنا زور سے ڈنڈا مارا. معلوم ہے حضرت حیوا نے کیا فرمایا میں تالا ماروں گا میرے خوابوں پہ بھی تالا لگ جائے گا. تو کسی نے کہا کیا خواب پہ تالا لگ جائے گا. روزانہ خواب میں میرے نبی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں میری ماں کو تمہیں ناراض تو نہیں کیا
तेरी माँ राजी होकर गई और फिर रोकर कहने लगे आज तो मेरे नबी मेरे चेहरे पर हाथ दे दिए कि माँ ने तुझे मारा तो तुझे जख्म भी लगा ना, कहा माँ ताला रख दूंगा तो मुस्तफा का खात्मा आना बंद हो जाएगा। और मेरे प्यारों हम अपनी माँ के साथ क्या करते हैं, क्या करते हैं माँ के साथ? माँ के अंदर हिम्मत नहीं हमको कुछ पूछने की, मालूम है माँ बेचारी डरती है हमसे, बाकायदा कहती है जब हम घर में जाते हैं ना तो माँ कहती क्या हुआ, मेरा बेटा बहुत गुस्से में। अरे माँ गुस्से होती है, बेटा कांपता होता है, यहाँ बेटा गुस्सा होता है, माँ कांपती है। जब हमने सारा इख्तिलाफ कर दिया तो अल्लाह ने हमारी जिंदगी को भी बदल के रख दिया। इसलिए मेरे प्यारों माँ बाप का एहतराम बोलो करोगे इंशाअल्लाह। और फिर आना उस बात पर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा, एमडी और मोबाइल का नशा, मोबाइल में जीना, मोबाइल में चोरी, मोबाइल में एपिसोड देखना, मोबाइल में लड़कियों को नचाना, मोबाइल में स्नैप चैटिंग करना, मोबाइल में गलत इंस्टाग्राम लाना, ये सबसे बचना है। आज कौन कौन तैयार है बचने के लिए? हाथ ऊपर करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कैसे बचेंगे? ऐसा तो होगा नहीं मैं खाली अहमद अली बयात के खेले और सब बच गए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन अक्सर होता हम डायरेक्ट अल्लाह को पूछे अल्लाह मेरे को क्या करना कि मैं गुनाह छोड़ दूंगा, यानी ऑटोमेटिक मेरे को गुनाह से नफरत हो जाए। कोई गुटखा लाके देवे तो मैं फेंक दूं, कोई दारू लाके देवे तो मैं हटा दूं, मेरे को ऑटोमेटिक गुनाह से नफरत हो जावे। अल्लाह क्या करने का? अल्लाह फरमाते मैं तेरा क्रिएटर हूँ, मैंने तुझे पैदा किया, एक काम करना। बोलो कौन कौन तैयारी करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया व अक़ीमिस सलाता इन्नस सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा 5 वक्त का नमाजी बन जा, 5 वक्त का नमाजी बन जा। पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी कितने वक्त का? अल्लाह फरमाते तू नमाज पढ़ता जाएगा मैं तेरे गुनाह छुड़ाता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह। सब लोग पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे, हाथ ऊपर करके बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और एक और बात पूछूं, पैसा चाहिए? पैसा हाँ या ना बोलो। नहीं खेतों में बैठा हूँ, बोलो उसे पर नहीं बैठी चाहिए, पैसा चाहिए, हलाल ज्यादा चाहिए। एक काम करो, ये रोलर होते हैं, दुकान नहीं चली, मकान नहीं चला, लॉस हो गया, नुकसान हो गया, मेरा कारोबार में किसी ने चालू कर दिया, मेरे कारोबार में कोई जिन्नात आ गया, कुछ नहीं मेरे प्यारो, एक काम करो कसम अल्लाह की, अल्लाह रोजी देगा। कौन सा काम करो? अल्लाह ने फरमाया वामुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते तू तेरे घर वाले सब नमाजी बन जाओ। कौन कौन तैयार? हाथ ऊपर करो। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सबको नमाजी बनाओगे। अल्लाह का जुमला तो देखो, अल्लाह का स्टेटमेंट, अल्लाह फरमाते ला नसअलुका रिज़्क़ा, नमाजी बन जा, रोजी की फिक्र मत करना, रोजी हम तेरे दरवाजे पर पहुंचाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? 2 चीजें हमारे नबी छोड़ के जा रहे हैं, एक कुरान और नंबर 2 नमाज। अब मैं आपको आसान सर्वे करूं, कुरान कितनी देर पढ़ने बोला मैंने आपको? आधा। और नमाज कितनी पढ़ने की टोटल अपने को? 5, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। ईशा के साथ वितर को भी रखो, फिर टाइम का कैलकुलेशन करो, आपको मालूम होगा 1.5 घंटा लगता है। सब नमाज अपने अपने वक्त में पढ़ो, कितना टाइम लगता है? 1.5, तो 1.5 घंटा नमाज, आधा घंटा कुरान। हमारे नबी फरमाते मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान एक नमाज। हमारे नबी फरमाते 22 घंटे तेरे, 2 घंटे मुझे दे दे, दुनिया भी तेरी होगी जन्नत भी तेरी होगी। तो चलो कौन कौन तैयार है 2 चीज के लिए? बोलो बोलो हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। मैंने बोलो इंशाअल्लाह, कल की सुबह बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम इंशाअल्लाह। बोलो हमारी नमाज कज़ा, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने उलमा किराम जिनके नाम जानूं न जानूं सबका बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह सबके बैठने सुनने को कबूल फरमाए। और 2 बातों का इरादा पक्का। नंबर 1 कितनी देर? और नंबर 2 कितनी देर? टोटल कितना हुआ? 2। यहाँ बैठे चंदन की यारी में, कल जन्नत की तैयारी में जमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।